जय जगन्नाथ। 2014 मसीहा कथाटा हेउची रथयात्रा समयर श्रीमती सुश्री दीपिका मिश्रंकर पुओ कन्हई सेतेबेलକୁ होइथाय 3 मासर, जेतेबेले कि गोटे पिलार माँ क्षीर ही एकमात्र आहार। सुश्री भौणी कहवा मुताबक जदि तांको पुओ कन्हईर कौनसी कारणरू कांदटा आरंभ हो जाए ताहेले ता माँ बिना तार काहारी पाखरे से राहा छड़ा कांद चुप हुए ना। तेणु सुश्री भौणी तांको पुओ कन्हई को तांको बेसी समय अलगा रखु नथिले। 2013 मसीह सुश्री भौणी रथयात्रा को पूरी जाई पारि नथिले बोली 2014 मसीह पुओ जन्म हैला परे बापा बोऊ और स्वामी तांको पुओ कन्हई को धरी पूरी बाहरिले रथयात्रा देखिया पई। सेतेबेले सुश्री भौणी शाशु ससुर पूरी रे रहुथिले, तेणु सेठारे रहिबारे किछि असुविधा हुए ना। रथयात्रा दिन घरु बाहरिबा बेले सुश्री भौणी मनरे अनेक उत्कंठा थाए कि बहुदिन परे तांको प्राणनाथ कालियाधन को ब्रह्मांड बड़दाण्डरे दर्शन पाइबे बोली। सबुदिन द्विपहर पुओ शोई पड़ा पर पुओ पाखरे 2 ରୁ 2.5 घंटा शोई पड़ती सुश्री भौणी। तेणु सेदिन भी मने मने चिंता कले, आज भी घर को जाई शोई पड़ी ताहले संध्या समय कालियाधन को बड़दाण्ड उपरे रथ उपरे दूररू भलरे दर्शन पाइबी। किंतु सेदिन तांको पुओ बिल्कुल शोइबार ना नेउ न थाए। एपटे सुश्री भौणी बापा बो अपेक्षा करिथांती मिसिकी दर्शन करिबा पई जिवे बोली, किंतु पुओ कारणरू घर भितरु बाहरिबा सेदिन असंभव होई पडुतला सुश्री भौणीकर। तेणु निजे न जाई बापा और बोऊ को एका पठाई देले रथयात्रा देखिबा मनटा दुखरे भांगी पड़ा सुश्री भौणीकर। आउ धीरे धीरे राति हेबाकु लागिला। पुणी मने मने स्थिर कले सुश्री भौणी पुओ राति 9टा ରୁ 10ଟା भितर शोई पड़े। मझिरे 2-3 थर मात्र क्षीर खाइबाकु उठे, पुणी जाई सकाळ निद भांगे पुओर। तेणु मने मने भाबिले जे पुओ आज शोई पड़िला परे राति 10टा परे स्वामी सहित बड़दाण्डरे जाई दर्शन करि आसिबि बोली। किंतु सेदिनर संजोगटा भी बड़ आश्चर्यजनक थिला। पुओ को जेते शोइबा पई चेष्टा कले भी से जमा शो नथिला। आ सेतेबेलकु धीरे धीरे मनरे पुओ प्रति रागटा भी आसिलानी सुश्री भौणीकर। एपटे कालियाधन को देखिबार आशा, कालियाधन ता डाकिबा छाडुनी, सेपटे पुओ एमिति जोर कांदुची जे जीवा पई दउनी। मने मने भाबुथांती 3 मासर बकटे छुआ ताको कालियाधन ठारू पूरा दिनटा सारा अलगा रखिदेलानी। एमिति भाबी भाबी भारी चिड़ी चिड़ी लागुथाए सुश्री भौणी को। चाहू चाहू राति 1टा बाजिला, आउ पुओ को टिके निद आसिला। सुश्री भौणी पुओर निदटा को देखी टिके आश्वस्त हेले, आउ स्वामी को कहिले पुओ शोइलाणी, चाल टिके बड़दाण्ड को जिबा। स्वामी तांकर सुश्री भौणी को मन बुझी पारी जीवा पई सांगे सांगे राजी हेई गले। सेतेबेले भिड़ समय बड़दाण्ड भितर को गाड़ी छाडु नथांती, तेणु चाली चाली स्वामी स्त्री दुहे बाहरी पड़िले बड़दाण्ड अभिमुखे। राति 1:30 समय हब। बड़ बड़ पाहुंड पकाई तर तररे स्वामी स्त्री दुहे बाहरिले जल्दी जल्दी जाई फेरी आसिबा लक्ष्य नहीं। सुश्री भौणी मने मने से नाटुआ नागर कालिया ठाकुर को कही होउथांती, प्रभु एमिति कर कि मो पुओ कन्हई गाढ़ निदरे शोई थाउ, आउ आमे फेरी आसु तुम आखिरे आखि मिसेई, आउ आमे फेरिला परे ता निद भांगु। से जहा भी होना कहीं राति बेसी हो जाइथिबारु स्वामी स्त्री दुहे बड़दाण्डरे कालिया ठाकुर को मन भरी दर्शन करथिले सेदिन। कारण गहली भी बेसी न थाए। बड़दाण्डरे मझा मझिरे नंदीघोष विराजमान थाए। आ नंदीघोषरे विजे होइथांती ब्रह्मांड नायक राजाधिराज साक्षात बामन कालिया शांत। सुश्री भौणी कहती रथ सामनारे छिड़ा होई मने मने मन भरी केते जे गेल करिछि ताकू। सारा दिन जाकर चिड़ीचिड़ापण गोटे क्षणरे कुआडे उभान होई गला। बात्सल्यर अश्रु तार स्थान पूरण कला। मने मने भाबुथांती सुश्री भौणी जहा हेउ रक्षा होईछि, कन्हई शोई पड़िछि, एजाएं उठी नाही, नहेले बोऊंकर फोन आसंताणी। तेणु सुश्री भौणी तांको स्वामी को कहिले कन्हई तो उठिनी, आस माँ जगत जननी सुभद्रा को आ बड़ बाड़मणी माँ प्रभु श्री बलभद्र को दर्शन करी आसिबा। एई अवसर रे सुश्री भौणी तांको स्वामी को एतिकी कथा कहिचंती कि नाही, सेपटू बोऊंकर फोन आसिला। सेपटू फोन रे तांको बोऊ कहिबाको लागिले, माँ रे तो पुओ उठिकी राहा धरी कांदुची, ता तंटी सुखी जाउची, पानी टिके देले जमा पिउनी। तुमे माने घरु बाहरी 10-15 पाहुंड जाइथिबो कि नाही रे, सेतेबेळु से राहा धरी कांदुची। मिसिरी पानी बोतलटा को मुहरे देले जीभरे ठेलिकी काढी दउची, तू जल्दी आस। बोऊंको पाखरु एमिति कथा शुणी सुश्री भौणीकर देह मुंड झिमझिम होई गला। से समय रे आउ जल्दी जल्दी दुहे स्वामी स्त्री घर मुहां हेले। रथ थिला बड़दाण्ड मझिरे, चाली चाली आसीबा पई अध घंटा समय लागिबो निहाती। कोन करिवे, केमिति जाई जल्दी घरे पहुंचिबे, एमिति सब कथा भाबी भाबी बुद्धि शून्य होई जाइथांती सुश्री भौणी। मने मने बोऊंको ऊपर भी राग आसुथाए। घरु बाहरिला ठारू कांदुची, आमे आसीबा पई निहाती अध घंटे लागिथिला। बोऊ सेतेबेले न कहि एबे कहउजंती, एबे आमे जीवा पई भी अध घंटा समय लागिबो।
ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାନ୍ଦିଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେବ ଏକଥା ଭାବି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀକୁ। ପିଲାଟା ବି ଭାରି ଜିଦିଖୋର, ପାଣି ପିଉନି, ସେ ପିଇବ ବି ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ପାପ ଛୁଉଁଥାଏ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କର। ମନ ଭିତରଟା କେମିତି ଗୋଟାଏ ହେଇଯାଉଥାଏ। ମନେ ମନେ କାଳିଆକୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, କାଳିଆରେ ତୁ କହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତତେ ଦେଖିବାର ନିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ମତେ ଏମିତି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ? ମତେ ଏମିତି ବିପଦର ପକେଇ ତୁ କ'ଣ ଖୁସି ପାଉଛୁ? କେମିତି କେମିତି ଏତେ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ମୁଁ ମୋ କହ୍ନେଇକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଏଇ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବି? ତୁ କିଛି ଗୋଟେ କରରେ କାଳିଆ, କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ମୋ ଛୁଆ ଆଜି ଭାସିଯିବରେ କାଳିଆ। ମୋ ଛୁଆକୁ ତୁ ହିଁ ସାହା। ଆଉ ତାପରେ ଘଟିଲା ସତକୁ ସତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖାଇଲା କାଳିଆ ତାର କରାମତି। ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଏମିତି ମନେ ମନେ କହି କହି ପାଦ ଉଠାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପଛ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ଜଣକ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ। ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଶରୀର, ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ। ଯେମିତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସେମିତି ସିଧା ସିଧି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆସ୍ମା ଜଲ୍ଦି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସ। କୋଉଠି ଖାଲି ଓହ୍ଲେଇବୁ କହ, ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ସତେ କି ଜୀବନ ପଶିଲା। ସିଏ କିଏ? ସିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆଗରୁ ତ ଚିହ୍ନା କି ଜଣା ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆସି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଭାବିବାକୁ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ନଥିଲା। ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ତରତର ହୋଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଅଧର୍ମୀ ଅନ୍ୟାୟୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହର କାରଣ ଥିଲା। ସତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ରାତିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେ ଅଜଣା ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମନା କରି ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ହବନି। ପୁଅ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ନ ପାଇ ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବ। କେବଳ କାଳିଆକୁ ଡାକିବା ଛଡ଼ା ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଚାରା ବି ନଥିଲା। ତାଙ୍କରି ବରଦାନ ତ କହ୍ନେଇ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କରି ବରଦାନ, ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ରଖିବା ବାଲା। ଏଇଆ ଭାବି ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ହିଁ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଡ଼ାଇଲେ। ଆଉ ତାର ଠିକ୍ 35ରୁ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ପୁଣି ଫେରିଆସି ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବାର ଦେଖି ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କାହାନ୍ତି? ସେଇଠୁ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ବସ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏ କଥାକୁ ଠିକରେ ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଏ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କର, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କିଏ କେମିତି ଅଧା ଘଣ୍ଟାର ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାକୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପାର କରିପାରେ? ସେ କଥାକୁ ବେଶୀ ନ ଭାବି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ। କାରଣ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନଥିଲା। କେବଳ ଧ୍ୟାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ କହ୍ନେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ। ମନରେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏକ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରୀ ଭଳି ଗହଳି ସହରରେ ରାତିରେ ଏଭଳି ନିରୋଳା ପ୍ରହରରେ ଯିବା ଜମା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ବି ସେଦିନର ସେ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥାଏ ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ଭରସା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଅତି କାତର ହୋଇ କେହି କାଳିଆର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରେ, ତାହେଲେ ଠାକୁରମଣିମା କେବେ ବି ଭକ୍ତକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତିନି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ସହାୟ ହେବା ପାଇଁ। କାରଣ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ତ କହିଥିଲେ ନା ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ, ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର ଆଜି। ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗରୁ ବହୁବାର ଘଟିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥରେ ମନକୁ ଆସିଗଲେ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ସମ୍ବଳ କରି ସବୁ ସେଇ ଜଗତର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେଦିନ ରାତିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ। ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତେ କହ୍ନେଇର ଶବ୍ଦରେ ଫେରିଲେ ଭାବରାଇଜରୁ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ। ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ କଣ୍ଢେଇଟେ ପରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ସେ ଲୋକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଭଳି ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ଟାଚାରଟେ ବି ପାସରି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ଆସିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କିଛି ସମୟ। ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ? ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମକୁ ଯିଏ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମତେ ସେ ହିଁ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଏକଥା ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିସ୍ମୟଟା ମନ ଭିତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ଘର ଭିତରକୁ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଯାଇ କହ୍ନେଇକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଅଙ୍କ କଷୁ କଷୁ କହିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଛାଡ଼ିଲେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗଳିରେ। କାଳେ ସେ ଫେରିକି ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବେ କି କ'ଣ, ଏଇଆ ଭାବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛି।
କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ। ମୋ ନଜର ଶେଷ ସୀମା ଯାଏଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ବୁଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ହଉ ଅତି କମରେ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସିଏ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁମକୁ ଆଣି ଏଠି ଛାଡ଼ିଲେ କିପରି? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ପୁଅର ଫୁଙ୍ଗୁଳା ପେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଆଉ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଜାଣିନ ଦ୍ୱାପରରେ ଗୋପପୁରରେ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦିଲେ ମା ଯଶୋଦା କେମିତି ତରବର ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି କହ୍ନେଇ ପାଖକୁ। ଯଶୋଦା ମା ନ ଆସିଲା ଯାଏଁ ସାରା ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ତତ୍ସମେତ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତିନି କହ୍ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋ କହ୍ନେଇ ଘରେ ଏମିତି ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ମୋ ଭଳି ଅଭାଗିନୀ ଯଶୋଦା ମାର ମନଟାକୁ କ'ଣ ସିଏ ବୁଝିପାରି ନଥାନ୍ତା କି? ସେଇଟା ସିନା ଆମକୁ ଆଜି ଯୁଗର ସ୍କୁଟି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହିଁ ଆସିଥିଲା ତା ଗରୁଡ଼ ବାହନ ନେଇ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହନରେ ବସେଇ ଉଡ଼େଇ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ଆମ କହ୍ନେଇ ପାଖରେ। ତୁମେ ଜାଣିନ କି ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ନିଜ ଭାଇ ଉଦ୍ଧବ ପରା କହିଥିଲେ, ତୋ ମାୟା ତତେ ଅଗୋଚର କାହୁଁ ଜାଣିବ ନର ଛାର। ସତରେ ଘଟଣାକୁ 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ରାତି, ସେ ଡେଙ୍ଗା ଚଉଡ଼ା ଲୋକ, ସେ ସ୍କୁଟି। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉପରେ କଳାବାମନ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ ସୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କର। ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତର ନୂଆ ଅନୁଭୂତି କଥା ସହ। ସେ ଯାଏଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଏ ଜୀବ ଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶେଷରେ କହି ରଖିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ମୋ ଠିକଣା ମାଧ୍ୟମରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଛୋଟିଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟିଏ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।